یہ جو ہو گیا ہمارے پاس، یہ تو ہو گیا نا حرف جر پلس اسم مجرور. تو اس کے ساتھ یہ والا اگر آپ کے پاس پوری کنسٹرکشن یہ والی آ جائے، وہ کہیں کہ اس کو پہچانے، یہ بھی مرکب ہی ہے، جملہ نہیں ہے، تو پھر اب اس میں ہم کیا اس کو کہیں گے، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میم یہ توصیفی بنے گا کیونکہ سیم اس کے وہ ہے اعراب ہے. ہاں اعراب جو ہے نا پھر ہم نے دیکھنے ہیں، مرکب اضافی بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم نے وہ جو ہم تنوینی. نے سیکھ لیا ہوا ہے کہ مرکب اضافی کا کیا طریقہ کار ہے پہچاننے کا، وہ بھی ہم دیکھیں گے اس طریقے پہ بن رہا ہے، یا پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ مرکب توصیفی کے طریقے پہ بن رہا ہے. تو پھر ہم اس کو اب یہاں پہ کاسفن جو تھا اس کے نیچے بھی تنوین ہے، اور معقول لن جو ہے اس کو بھی کسرہ تعین ہے، مطلب دونوں ایک ہی جیسے ہیں ان کے چاروں اعتبارات سے. تو پھر ہم کہیں گے یہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ مرکب اضافی کی پہچان اور طریقے سے ہوتی ہے. تو ان میں دونوں یہ عصفن اور معقول یہ دونوں چاروں اعتبارات سے بالکل ایک جیسے ہیں، تو ہم کہیں گے یہ مرکب توصیفی ہے. تو اب اس کو پورا نام اس کا کیا ہم بلائیں گے اس کو؟ مرکب جاری کہیں گے پھر بھی ہم. میم ہاں مرکب مرکب جاری. جاری. ہاں مرکب جاری میں یہ مرکب توصیفی جو ہے نا مل کے، اب یہ پورا پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ مرکب توصیفی مل کے جو ہے نا اسم مجرور بن رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم جب اس کو ابھی جب ہم یہ والی ٹرم استعمال کرتے ہیں نا مرکب توصیفی، تو ہم کہیں گے اس طرح سے بھی ابھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ دونوں مل کے جو ہے نا بنا رہے ہیں مرکب تو ان کے موصوف اور صفت مل کے مرکب توصیفی بنے، اور مرکب توصیفی جو ہے یہ اسم مجرور ہو گئے، مطلب مل کے مجرور ہو گئے. اور یہ حرف جر جو تھے ان کا ساتھ مل کے یہ انہوں نے بنایا مرکب جاری. ٹھیک ہے، اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں مرکب جاری میں تو صفت کا استعمال، یعنی کہ اس طرح سے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ان کے ناموں سے. اور اسی طرح سے کل فراش المبثوث، اس میں بھی ہمارے پاس یہی ہے کل فراش، مطلب جو ہے پتنگے جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں موت، جو انگلش میں کہتے ہیں، تو ان کی طرح بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. تو اس میں بھی یہی ہے. اب یہاں پہ یہ والا یہاں پہ تو تھی نکرہ کنسٹرکشن تھی مرکب توصیفی کی. الکل فراش المبثوث میں یہاں پہ کون سی ہے؟ معرفہ الف لام لگائے. ہاں یہاں پہ معرفہ کنسٹرکشن ہے، یا کیونکہ الفراش اور المبثوث ہیں، یہ بھی مرکب توصیفی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، کل اہن المنفوش یہاں پہ یہ کون سی ہے؟ میم یہ بھی معرفہ کے ساتھ بنے گا. ہاں معرفہ کے ساتھ ہے، مرکب مرکب. توصیفی ہے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کل ارجون القدیم، کل ارجون القدیم جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ توصیفی آتا ہے. یہ بھی وہی مرکب ہوگا میم. توصیفی ہے. یہاں پہ بھی الارجون ہے، اور القدیم یہ یہاں پہ مرکب ہاں آتا ہے. توصیفی ہے. اگر آپ کو اس کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو تو آپ نے جو آپ کے پاس آپ کو ماشاءاللہ بہت اچھی پہچان ہے، مرکب توصیفی کو بھی پہچان سکتی ہیں اور مرکب اضافی کو بھی پہچان سکتی ہیں آپ لوگ. تو پھر آگے بس ہم نے دیکھنا ہے، اگر یہ حرف جر سے شروع ہو رہا ہے تو پھر ہم نے باقاعدہ وہاں سے شروع کر کے آگے تک ہم لے جائیں گے اس میں. آگے نیکسٹ ہمارا جو تھا وہ حرف جر تھا فی. اب اس میں ابھی لام کا استعمال نہیں آیا، لام جو ہے آگے آئے گا. اب فی جو ہے فی دو حروف سے مل کے بنا ہوا ہے، مطلب اس میں دو حروف ہیں فا اور یا. ٹھیک ہے، اب اس میں اس کا مطلب ہے ان جو ہم کہتے ہیں، تو اس کو فی المسجدی یا فی الکتابی کتاب میں، مسجد میں، کمرے غرفہ کمرے میں، فی الجنتی باغ میں، فی جہنم جہنم میں، فی اللیلی رات میں. اب باقی اسی طرح سے سارے جو ہیں سارے ان کی بن رہی ہیں. تو فی بھی جو ہے وہ اچھا یہ سورۃ القدر جو ہے اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اچھا جب پتہ ہے پڑھتی تھی سورۃ قدر شروع میں تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کہاں پہ لیلۃ القدر پڑھنا ہے اور کہاں پہ لیلۃ القدر پڑھنا ہے. تو پھر یہ پہچان کیسی ہوئی کہ میں نے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر لیلۃ القدر سے پہلے فی آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو لیلۃ القدر ہی پڑھیں گے.
تو اس سے یہ آپ بڑی آپ کو سہولت ہوتی ہے جب اگر آپ کو ان چیزوں کی پہچان ہو. آپ نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی صورت آ گئی ہے، تو اب آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں نے اس کو وہ جو ہے نا یہاں پہ زبر دینی ہے یا زیر دینی ہے. تو آپ اگر آپ کو گرامر آ جاتی ہے تو آپ آرام سے اپنا کر کے قیاس کر کے کہ میں یہ والا آ رہا ہے، حرف آ رہا ہے اس میں شروع میں، تو میں اس کو یہ والی حرکت دے سکتی ہوں. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ آپ کو اس کے بڑے بینیفٹس آگے جا کے ابھی بھی ہوں گے انشاءاللہ. تو اور جا کے آپ کو پتہ چلیں گے کہ یہ کتنے ماشاءاللہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں چیزیں. اچھا، یہاں پہ اب دو حروف ہم نے اکٹھے پڑھے، من اور عن، کیونکہ ان دونوں کا مطلب سیم ہے، ایک جیسا مطلب ہے. من اور عن جو ہے دونوں کا مطلب سے ہے یا فرام، جس کو کہتے ہیں من المدینہ، من البیتی، من المسجدی. اور اسی طرح عن سن، عن ابی ہریرہ اور عن الفحشاء. اور ان کو اب ان میں بھی جو ہے آ، ہمارے پاس ہے. جب پیچھے والے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں، فی کو جب ہم آگے سے جوڑتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں فی المسجدی. تو ہم اس کا جو یا مد ہوتا ہے نا، مطلب جو اس کی یا ہوتی ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے، مطلب پڑھنے میں نہیں آتی، لکھنے میں وہ رہتی ہے. لکھنے میں آپ کو وہ ہے کہ وہ رہے گی جب آپ نے پڑھا فلم پڑھ رہی ہیں آپ. نہیں تو اگر ہم اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے تو ہم کرنا تھا فی المسجدی، مطلب اس کے اندر جو مد ہے وہ بھی ادائیگی ہونی تھی. لیکن جب ہم نے اس کو ملا کے پڑھا تو اس کی یا جو ہے نا وہ نہیں پڑھی جاتی اور لکھنے میں رہتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتی، اور ہم نے ڈائریکٹ فا کو آگے سے ملا دیا فی المسجدی فی الکتابی. اب اسی طرح سے جب من اور ان کو بھی ملائیں گے تو ان میں ایک بھی سوال ان کے ایک نون سوال پوچھ ساکن ہیں. سکتے ہو؟ جی پوچھیں. جہنم کے ساتھ الف لام کیوں نہیں آیا؟ فی الجنتی ہے اور فی جہنما. جہنما ہے غیر آپ کون منصرف. کون اسٹوڈنٹ بتائے گا؟ غیر کون اسٹوڈنٹ منصرف، بتائے غیر منصرف ہے. گا؟ غیر منصرف تو ہے، لیکن اب وہ ان کا کوشچن ہے کہ ال کیوں نہیں آیا. کون بتائے گا؟ یہ میں بتا چکی ہوں کلاس میں ویسے. اچھا، یہاں پہ ال اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ یہ معرفہ. پراپر ناؤن آلریڈی ہے. ہاں، ہاں اسم معرفہ ہے. معرفہ ہاں ہے نا، یہ بارک اللہ. معرفہ. ہاں بالکل، یہ معرفہ ہے اسم، تو اس لیے اس کے ہم نے شروع میں جنہ جو ہے نا، جنہ باغ کو کہتے ہیں، کسی بھی جو باغ ہوتا ہے نا اس کو ہم جنہ کہیں گے. ٹھیک ہے. ابھی میں نے کہا نا باغ میں فل جنہ تھی، تو وہ باغ میں تو اس میں جیسے ہم قرآن پاک کہیں جنات تجری فیہا تحت تحتہا الانہاری، ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو جہنم جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں کرتے. اب یہاں پہ یہ ہے مین اور ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی. مین اور ان جو ہے ان کا بھی جو ساتھ نون لگے ہوئے ہیں یہ ساکن ہیں. لیکن جب ہم ان کو آگے ملائیں گے تو اب ان کو جو جس طرح سے ہمیں سہولت ہے من المدیناتی، جیسے عربی لوگوں نے ان کو ملایا ہے تو انہوں نے جو بھی آپ دیکھیں گے یہ تھوڑی سی ابدال وغیرہ کرتے ہیں یا کچھ نہ کچھ چینجنگ کرتے ہیں. تو یہ کرتے ہیں کہ جس میں تلاوت میں آسانی ہو. تو اب ہمیں تلاوت میں آسانی اس طرح سے تھی کہ ہم نون کو اوپر زبر دیتے، نون کو آگے ملانے کے لیے. اگلے نیکسٹ جو اگر اگلا حرف ہمارا ساکن ہے، نون ساکن ہے اور اگلا بھی ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، تو پھر یہ اب یہاں پہ دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ جو جاڑا کا نون ہوتا ہے اس کو یہ فتحہ دے کے ملاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور زبان کی آسانی بھی اسی میں ہے کہ ہم اس کو زبر دے کے ملائے. من المدیناتی من البیتی من المسجدی. اور ان جو ہے اب اس میں یہاں پہ یہ سہولت تھی. اب دیکھیں آئین کے اوپر زبر ہے، اب نون کے اوپر وہ پراپر جو ہے نا اس کی ادائیگی آسان نہیں تھی زبان کے لیے. تو اس لیے عربی جو ہے انہوں نے اپنی زبان کو اس طرح سے کیا کہ اب یہاں پہ ان کے نیچے کسرہ ہو تو وہ آسانی سے ادا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور نون کے من کے نون کے اوپر فتح ہوتی تو اس میں آسانی تھی، تو یہ اس کو اس طرح سے ملا کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ان کے نون کو ہم کسرہ دیں گے تو آگے ملائیں گے. اگر کیونکہ نون ان کا نون بھی ساکن ہے اور اگر اگلے والا حرف ہے وہ بھی ساکن آ جاتا ہے تو پھر ہم ان کے یہ بڑا اہم رول ہے، تجوید کا بھی رول ہے کہ یہاں پہ ہم کون سی حرکت دے گی آگے ہم ملائیں گے. ان کوشچن کے نون کو پوچھنا چاہتی ہوں.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, पूछिए आप सवाल। क्वेश्चन ये पूछना है कि मिन और अन दोनों की मीनिंग से है। अब हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे किस लफ्ज़ में हमें मिन लगाना है और किस में हमें अन लगाना है? इसका कोई रूल है? ये अभी जो है ना, अभी इसका जो है, जब आप तर्जुमा करेंगे ना, तो फिर वो आपको, फिर वहां से आपको पता चलेगा। जैसे हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अबी हुरैरा से, अनिल फहशाई। तो ये थोड़ा सा ना बचने के मफहूम में भी आ जाता है अन जो होता है, लेकिन अभी हम इसको जब सर अभी इसको पढ़ाएंगे ना, अभी आप इसको एज अ हरूफ जर पढ़ रहे हैं, अभी इसको ऐसे ही पढ़ें, तो फिर आगे इसके बारे में डिटेल मेरा ख्याल है आएगी, क्योंकि ये बताते हैं कि फिर ये जो है थोड़ा सा रोकने के मानी में भी आता है, जैसे किसी चीज से रोकना से। अब रोकना वो होता तो नहीं है, जैसे अन जिक्रिल्लाही, अगर ये हम पूरा लाइन में देखेंगे ना, पूरे एक सेंटेंस में इसको देखेंगे, तो फिर हमें सही इसका अंदाजा होगा। ठीक है, अभी आप इसको सिर्फ एज अ हरफे जर पढ़ें और अभी मरतबे जारी में इसको रखें। जब इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर आपको इसकी सही समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के पास से, मिन शर्रिन नफ्फासाती, बुराई से, फूंक मारने वालों की बुराई से। इसी तरह से आगे ये मिन का और अन का, अभी आप इनको बस देख लें कि ये दोनों मजरूर कर देते हैं अपने आगे वाले इसम को, और ये दोनों का मतलब भी सेम है। तो फिर आगे इंशाल्लाह आप जब और आगे चलेंगे तो फिर इसका आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन है जी जी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब फी हम इस्तेमाल करते हैं तो लाम आ जाता है, फिल मस्जिद, फिल किताब, फिल मगरिब। तो ये फी के साथ लाजमी है कि लाम आएगा? नहीं, अच्छा ये जो है ना, जरूरी नहीं होता। अब यहाँ पे अल के बगैर, जैसे फी सबीलिल्लाही, अगर आप यहाँ पे देखें, जरूरी नहीं है कि जी अल आएगा। तो ये देखें, यहाँ पे है फी सबीलिल्लाही, जी। फी अमानिल्लाही, फी रहमतिही। ठीक है, फी हाँ दीनिल्लाही, आप देखें अल के बगैर, हाँ, अल ये के इसमें बगैर क्या भी। कैसे डिफरेंस करेंगे हम कि यहाँ अल लगाना है और यहाँ अल एल नहीं लगाना? अच्छा, यहाँ पे आप वो देखो ना, फी कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा, रहमतिही। जुमले से हाँ पता वो चलेगा पूरा, ना। हाँ यहाँ पे जो मरकब होगा ना, आपको उससे पता चलेगा कि यहाँ पे अभी आपको जो है ना, किसी भी मस्जिद में या फिर कुछ इस तरह से होगा, फी सबीलिल्लाही। अब हालांकि ये है फी सबीलिल्लाह के रास्ते में, तो अब यहाँ पे ये तो पहले ही जो मुदाफ मुदाफ इलैही जो बन रहा है, ये तो पहले ही मार्फा है, ये मार्फा कंस्ट्रक्शन है। तो फिर ये आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे अगर इस्माई अलम इस्तेमाल हुए हुए हैं, तो वो आप पता चल जाएगा आपको, ये जो है जो मार्फा है। अगर नकरा हुए हुए हैं, तो वो नकरा की कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है। तो बाकी जो है कुछ आम जो नाउन होते हैं, जो नकरा होते हैं, उनका पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई निशानी आपको पहले ही बताई थी कि होगी, कोई किसी या एक ऐसा वाले अल्फाज इस्तेमाल होंगे, तो वो फिर जी, हमें जैसे पता देखिए, चलेगा। जैसे फी सबीलिल्लाही, आपने मुरकब इजाफी पढ़ा है ना, सबीलिल्लाही, अल्लाह का रास्ता। तो सबील के साथ तो अलिफ लाम नहीं आएगा ना, क्योंकि वो मुजाफ है। ठीक है, नकरा है ना? फी, ये हाँ, नकरा नहीं है, अल्लाह का नाम जो होता है वो नहीं, मार्फा होता सबील। है, वो लेकिन ये मार्फा सबील। मार्फा। सबीलिल्लाही, मैं ये बता रही हूँ आपको, हाँ सबील जैसे मुजाफ है और अल्लाह क्या है, वो मुजाफ इलैह है। तो सबीलिल्लाही, अल्लाह का, और सबीली किस लिए हुआ, वो फी की वजह से हुआ सबीली, वरना तो मुजाफ क्या होता है, पता है आपको मुजाफ क्या होता है, उसका इराबी हालत क्या होती है? अच्छा मरफू ये होती है ना, मैं बताऊं? आप ना किसी भी जी बोले। ना अगर सभी आपने मरफू। मरफू होती है ना, हाँ जी। वो सबीली किस लिए हुआ, फी की वजह से सबीली हुआ, और फी सबीलिल्लाही, अल्लाह का रास्ता, अल्लाह के रास्ते में। ठीक है, वजह नहीं, से वो मजाफ मदी की हालत में मरफू आ तो गया। नहीं हो सकती। मजाफ की तो कोई भी आराब हो सकता है। नहीं, वो फी की जी वजह से हुआ मजाक का सबीली, वरना तो मुजाफ अलिफ मरफू ये लाम नहीं है। नहीं कॉन्टेक्स्ट लगता। आपको, जी नाम अच्छा देखिए, कॉन्टेक्स्ट से आपको पता चलेगा ना। कॉन्टेक्स्ट जब आप, या भी फी है तो फी इसके हरफे, इसको जी, हालते मजरूर तस्नीर होगा। को हालते जर में तो लेके जरूर हो गया, गया, हाँ। फी लेके गया। ठीक है,
अब आगे वो कुछ और भी इससे अगर पहले और भी आएंगे, अगर आपके पास वो होता है वो जबर दे इसको सबील को, ये अभी फी ने इसको कसरा दिया है। और जो है, और ये मार्फा कंस्ट्रक्शन इसलिए है कि हमारे पास मुजाफ इलैही जो है वो मार्फा है। जो हमारे पास मुरक्कब इजाफी का इराब है वो हमें पता चलता है मुजाफ से, और उसके जो वसअत है वो हमें मुजाफ इलैही से पता चलती है मुरक्कब इजाफी की, ठीक है। जी, और तो फी सेम ऐसे ही सबील फी दीन इल्लाही, फी अमान इल्लाही, ये मुजाफ इलैह है। और ये सॉरी मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी में जर का इस्तेमाल हो रहा है। हम्म, अच्छा ये अब हो गया हमारे पास फी भी हो गया। और आगे लाम हमने पढ़ा था, लाम पढ़ लिया था ना, एक लाम पढ़ा है। तो लामे जारा इसका मतलब ये होता है इंग्लिश के वर्ड फॉर के लिए, तो ली जईदिन जईद के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इनके जो हरूफे जारा हैं इनके साथ आप जमायर भी लगाते होते हैं, जमायर के साथ इनकी पूरी पूरी गर्दान बनती है। इनमें से अभी हमने जो सीखे हैं थे लाम और फी के साथ, और बा के साथ, और मिन के साथ, और अन के साथ भी हो गया हुआ है। जी, अन और मिन हो गया। हाँ, अन के साथ गर्दान हो गई हुई है ना, जी, मिन के साथ भी हो गई हुई है गर्दान। तो बस आपने जो मैंने हाई जमीर की आपको डेफिनेशन बताई थी, हाई जमीर जब लगेगी वो जो गोल हा होती है, ठीक है, हाई जमीर ये वाली गोल वाहिद मुजक्कर गायब की जो जमीर होती है, अब इसकी असल हरकत तो फतहा है। लेकिन जब हम इसको मुख्तलिफ अब लाम की असल हरकत क्या है, यहाँ पे जो लाम जारा है इसकी हरकत क्या है, नाम की जबर भी है और जेर भी है ना। हाँ, मैम जेर जेर के साथ। वैसे जेर है, अब वैसे इसकी कसरा ही है, लेकिन जब इसको हम नून जमायर के के साथ साथ आती है। इस्तेमाल करते हैं, जमायर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये जो है ये फतह लेगा, ठीक है। पता अभी तो जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे सारे जो है ना हम्म, अस्मा हैं, तो अस्मा के साथ इस्तेमाल किया तो ली जिक्री, ठीक है, लिल जिक्री, लिल मुत्तकीन, लिल काफिरीन, लिल वलदी। अब यहाँ पे ये लामे जारा जब हुआ इस्तेमाल इस्मा के साथ तो इसने कसरा लिया, लेकिन जब ये जमायर के साथ इस्तेमाल होगा, और वो जमायर भी कौन से जमायर होंगे, हमने अभी दो तरह के जमायर पढ़ लिए हुए हैं ना। मजरूर जमायर के मजरूर जमायर। मजरूर जमायर के साथ। अच्छा, जो हमने जमायर पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, पहले मुझे ये बताएं। मरफू पढ़े थे, हुआ हुमा होम वाले, और ये नहीं नहीं, मजरूर ये वाले इसका पढ़े। नाम बताएं ना, नहीं नाम वो बताएं। पढ़े हमने मरफू, टीचर मुनफिसिल जमायर पढ़े हैं जो कि हालत रफ में थे, और नसब और जर में हमने जमायर पढ़े हैं मुझसे। हाँ शाबाश, गुड। ये हमने मरफू मुनफसिल जमायर पढ़े हैं, और रमो मजरूर मुत्तसिल जमायर मुत्तसिल। पढ़े हैं। और जो हरूफ जारा के आगे इस्तेमाल होते हैं जमायर वो मजरूर मुत्तसिल जमायर होते हैं, ठीक है। अब मजरूर मुत्तसिल जमायर में ये जो हु है, ये अगर हम इनको मुनफसिल जमायर में देखें तो ये हुआ की जगह पे आता है, ठीक है। ये मरफूज जमायर है लेकिन ये मजरूर है। अब यहाँ पे अगर इसका मतलब भी वही है, इसका भी मतलब वही है, लेकिन अब ये इसकी इस्तेमाल की जगह अलग अलग होती है कि हमने इनको किस जगह पे इस्तेमाल करना है, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हरफ जारा के आगे तो हम जो है मजरूर जमायर इस्तेमाल करते हैं, तो ये हु की शक्ल लेता है। तो अब हु की मैंने आपको एक पूरा नोट बना के शेयर किया था, उम्मीद है कि सबने पढ़ा होगा और सबको समझ होगी कि वैसे भी सर ने भी बताया कि अब हु से पहले कौन से अलामात आती हैं, कौन सी हरकत आएंगी, तो फिर हु अपनी जो उसकी हरकत है वो चेंज होगी। अच्छा, हु से अगर ये जो गोल वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर है, इससे पहले अगर आ जाता है नून साकिन आ जाता है, जैसे हमने अन के आगे लगाना है, तो फिर इसकी हरकत क्या लगे, ये हाई जमीर की हरकत क्या लगेगी। पेश लगेगी मैम बाजी। पेश लगेगी इसे। हाँ, पेश लगेगी, उसकी असल जो हरकत है पेश लगेगी, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि हमने इसकी यहाँ पे अगर यही हो जाए हमारे पास जबर आ गया, अगर ये वही हाई जमीरी हमने इधर जोड़ दिया, अब क्या इसकी हरकत होगी हाई जमीर की, उल्टी पेश हो जाएगी। उल्टा उल्टा उल्टी पेश। किन सूरतों में उल्टी पेश होती है ये, मैम दो से जबर और जबर होती है।
जबर और जबर और पेश। पेश के सूरत में। पेश हो, हाँ जी। हाँ, जबर और पेश की सूरत में ये उल्टी पेश हो जाती है। अगर इनसे पहले या जैसे फी हम लगा देते हैं, ये लगा दिया हमने फी, या साकिन आ गया, या साकिन आ गया, तो फिर इसको ये क्या लेगी अपने सीधी जेर इसका लेगी। तो खड़ी सीधी जेर जेर, होगी, सीधी खड़ी जेर। सीधी सीधी जेर लेगी। नहीं, सीधी हाँ, जेर। तो अगर सीधी जेर लेगी, या साकिन अगर पहले आ जाए हाई जमीर से पहले तो वे ये सीधी जेर लेगी। और असातिज़ा, आपने जो सबसे पहला वाला वर्ड बोला कि अगर हमारे हाथ के ऊपर हाथ से पहले नून साकिन आ जाता है तो फिर इसका मतलब है कि हमारी पेश चेंज नहीं होगी, नहीं, वो यानी वो ऐसे ही उसी फॉर्म में रहेगी। रहेगी ना। जी बिल्कुल, असल फॉर्म जो उसकी है दम्मा वाली वही रहेगी वो। मैम एक बात पूछनी अच्छा थी, अभी एक सिस्टर ने कहा था कि ये आ, आ, जो जमायर हैं उनको उन्होंने कहा था मंसूब और मजरूर जमायर, तो ये तो जी सिर्फ जी, मजरूर जमायर नहीं जो हम पढ़ रहे हैं। ये नहीं मंसूब ये भी है ये तो। मंसूब, ये मंसूब मुत्तसिल भी इनको कहते हैं। ये यानी कि अभी आपने पढ़ा नहीं इसलिए मैंने इसको नहीं छेड़ा था, लेकिन दोनों ही कहते हैं इसको, मंसूब व मजरूर मुत्तसिल जमायर इनको कहा जाता है। मंसूब ठीक है। मुनफसिल जमायर अलहदा होते हैं, लेकिन जो मजरूर होते हैं ना वो बस यही वाले होते हैं, ठीक है। मुत्तसिल लेकिन ये, साथ जुड़े हुए। हाँ हाँ, और असातिज़ा दूसरी अटैच, बात ये कि सिस्टर को ये भी मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि जो जर और नसब होता है उसकी शक्ल एक ही है, इस वजह से ये लफ्ज मैंने बोला है, अदरवाइज हम तो मजरूर ही यूज कर रहे हैं। जी जी, अभी फिलहाल हम मजबूर ही इनको, क्योंकि अभी हमने इसके साथ हमारा हमने यही अभी पढ़ा कि अभी हम मजरूर जमायर, क्योंकि हमारी कंडीशंस यही है ना कि हमने हुरूफ जारा के आगे मजरूर जमायर इस्तेमाल करने हैं, तो फिर हम ये अब इसको फोकस करेंगे, ठीक है। फिर मंसूब का भी इस्तेमाल होंगे, फिर हम दूसरी जगह पे इसको जब वो आएगा हमारा टाइम तो फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। होते ये सेम ही है, इनको कहते हैं मंसूब व मजरूर मुत्तसिल जमायर कहते हैं। लेकिन अब मंसूब मुनफसिल जमायर भी अलहदा होते हैं, जैसे मरफू मुनफसिल जमायर अलहदा होते हैं, तो अब इसी तरह से मंसूब मुनफसिल जमायर अलहदा होते हैं, लेकिन मुत्तसिल एक जैसे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो इसकी पढ़े थे, और ये खड़ी जेर कब आती है हाई जमीर के नीचे? मैम जी, जब जब उससे पहले जबर होता जेर है, आती है। पीछे हाँ जेर हाँ, हो। जब जेर होती है, हाँ, खड़ी जब जेर जेर तब खड़ी होती आती है। जेर होती है। हाँ, खड़ी जेर तब आती है, तो हमने ये बी के साथ लगाया था इसको, यहाँ पे बी के साथ हमने इसके नीचे जेर है, तो इसके हम आगे जब करेंगे इसको तो फिर हम बी ही मिलाएंगे। इसी तरह से ये जो हुमा और हुम भी जो है अपनी हरकत चेंज करते हैं। तो ये क्यों जो हरकत चेंज करते हैं, ये हुमा से हिमा क्यों हो जाता है, और ये हुम से हिम क्यों हो जाता है? पीछे कसरा हो या फिर ये साकिन हो, हाँ, सुकून हो, तो यहाँ फिर पे क्या असल साकिन और हरकत इनकी ये है, ठीक है। असल हरकत हुमा और हुम ही है, लेकिन जब इसके पीछे हमारे पास हो याए साकिन हो या फिर कसरा वाला कोई भी लेटर हो, तो फिर हमारे ये हिमा और ये इनकी ये हिम और हिमा बन जाते हैं, ठीक है। इनमें मतलब में मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता, बस हरकत चेंज होती है। जैसे हु जमीर की हरकत चेंज होती है ना, तो इस तरह इनकी भी होती है। बस वो आपको मैंने बताया ना कि मैम ये सर रवानगी दोबारा के लिए बताइए, मैम दोबारा बताइएगा, ये मैं दोबारा बताइएगा। अच्छा, ये देखिए ये बी, जहाँ पे ये हाई जमीर का मैंने पूरा एक नोट भी शेयर किया था, उसी के मुतालिक ही है ये। अगर हाई जमीर जो है हमारे पास वाहिद मुज़क्कर गायब की जमीर जो होती है उससे पहले अगर हमारे पास कसरा आ जाए तो फिर ये खड़ी जेर लेती है, ठीक है। अगर इससे पहले इसके बाद जो है अ, जी, ये मैम जो हिम आपने बताया ना, हुमा हिम, अच्छा ये वाली हुमा हिम ये है ना, इसकी जो असल हुमा और हुम जो है ये असल इनकी हरकत यही है। लेकिन अब इनसे पहले अगर याए साकिन या कसरा आ जाता है, जैसे फी हिम, अब वैसे तो हमारी है ना अ, असल ये देखिए ये फी, अब हिम क्यों लगता है, असल तो हमारे पास है, हम जमीर है ना हुम की है, लेकिन अब पीछे क्योंकि याए साकिन है तो फिर इसलिए हम, ये होती है सारी जुबान की रवानी के लिए कि फ्लुएंसी मुतासिर ना हो, जो तजवीद जो पढ़ते हैं तिलावत करनी है, तो उसमें जो है ना वो जुबान आसानी के लिए ये किया जाता है कि ये रवानगी के साथ आराम से पढ़ सके। फी क्योंकि यहाँ पे दोनों जेर और या कंपेटिबल हैं, तो इसलिए उन्होंने
اس کو کسرہ جو یا ساکن اگر پہلے ہے تو جو ہا ہے اس کو کسرہ دے دیا، ٹھیک ہے. یہ میم یہ حروف جار میں جار نہیں ہوا فی؟ وہ تو حروف جار ہے، کوئی اور بھی آ سکتا ہے. علیہم اچھا وہ بھی ویسے حروف جار ہی ہے، لیکن کچھ اور بھی آ سکتا ہے. ابھی آپ پڑھیں گے، ابھی آپ اسٹارٹ میں ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہما ہم اور ہما سے پہلے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اور یا ہما سے پہلے اگر زیر یا پھر جائے ساکن آ جائے تو پھر ہم نے اس کو کسرہ دینا ہے. اگر جو ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو دمہ ہی دیں گے، ٹھیک ہے. اب یہ اس کے ساتھ جو گردانے ہیں وہ ہم گروپ میں اس کی پریکٹس کر لیں گے. بس ایک گردان جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ کر دیں ان سے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان سے گردان بنا دے. باقی جو ہے پھر اس کے بعد میٹنگ یہ کلوز ہو جائے گا یہ سیشن، تو پھر اگلے سیشن میں ہم اپنے ٹیسٹ کریں گے، ٹھیک ہے. سسٹر ماریہ آپ اس کا کر دیں، ان کے ساتھ جو ہے پوری گردان بنا دیں، ضمائر مجرور ضمائر استعمال کر کے. کر سکتی ہیں، کون کر سکتی ہیں جو آسانی سے کر لیں؟ میں کر دوں؟ میم میں کریں آپ کریں. جی. انہو، انہما، انہم، انہم، انہا، انہما، انہنہ، انکا، ہم، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکنہ. اور اس میں متکلم میں انی، انا. ہم. اب دیکھیں انا انی جو آپ کو ویسے سر نے بتا دیا، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. انی کیسے آیا؟ وہ ان اور جو یا متکلم تھا ہمارا اس کو ملا کے